अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं दोस्तों। आज जो मैं आपको एक रियल किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, आपने गौर से सुनना है और मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि ये रियल किस्सा सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप में एक बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली है कि इसमें आपको पता चलेगा हमदर्दी क्या होती है, दोस्ती क्या होती है, वफ़ादारी क्या होती है और बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो इस एक किस्से के अंदर जो है वो पता चलेंगी। आज का किस्सा मेरे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हुंदा की ये कि एक पिंड दे विच, एक गाँव दे विच दो दोस्त, उन्हां दा एक किस्सा है कि एक दोस्त जिहदा नाम सीगा शिकू उहनूं कहंदे सीगे शिकू। दूसरा दोस्त उहदा नाम सीगा फैसल। हुण जिहड़ा फैसल आ उहदी जिहड़ी माँ सीगी ओह छल्लियां दे जिहड़े दाने नहीं हुंदे ओह भौंदी सीगी ते शिकू भी इदां ही बस गुजर बसर हुंदा सीगा। थोड़े बहुत डंगर रखे सीगे ते गुजर बसर उन्हां दा भी इदां ही हो रिहा सीगा। ते जिहड़ा शिकू सीगा उहदा जिहड़ा पेशा सीगा नाई सीगा। उहदा वालिद साहब नाइयां दा कम्म करदे सीगे। दोस्तों हुंदा की आ कि एक दिन एक बड़ी वड्डी गड्डी, मोस्ट एक्सपेंसिव, तुहानूं पता है कि पुराने जमाने दे विच जिहड़े घर हुंदे सी पिंडां दे विच ओह मिट्टी दे बने हुंदे सीगे, लिप्पिया हुंदा सीगा उन्हां नूं। तुसीं तुहानूं पता होना वा अगर तुहाडा किते पिंडां दे विच आन जान वा जां कोई हिस्टरी वगैरा तुहाडी पिंडां दे नाल हैगी है ते तुहानूं पता होना कि पिंडां दे विच घर पहले किस तरह दे हुंदे सीगे। ते दोस्तों उस जिस गली दे विच, जिस मुहल्ले दे विच, जिस पिंड दे विच ओह शिकू रहिंदा, ओहदे बिल्कुल घर दे सामने एक दिन एक बहुत वड्डी गड्डी आके खड़ी होई। सारे मुहल्ले वाले आके कट्ठे हो गए। उन्हां दे जिंदगी च पहली बारी अपने पिंड दे विच एड्डी वड्डी गड्डी वेखी, एड्डी लग्जरी गड्डी। फिर उस तो बाद उस बंदा उतरदा वा वैल ड्रैस्ड, उतर के सीधा ही शिकू दे अंदर घर। पिंड वाले परेशान, यार शिकू दे घर जात दा नाई आ कि जेह्ड़े पहले जेह्ड़ा बंदा कम्म करदा उन्नूं उस जात तो उन्नूं पछानेआ जांदा कि एह् नाइयां दा कम्म करदा, एह् नाई आ। हालांकि एवें एह् चीज़ गलत है, एवें नहीं होना चाहिदा। एह् एक कारोबार आ जित्थों इंसान अपनी रोजी रोटी कमांदा। कारोबार कोई भी हो सकदा। ते इदां ना थोड़ी देर बाद वो बंदा उत्थे रुकदा वा, उस तो बाद अपनी गड्डी स्टार्ट करदा चला जांदा। पिंड वाले तकदे रह जांदे, ओह वेखदे रह जांदे, यार एड्डी वड्डी ते एड्डी लग्जरी गड्डी दे विच, करोड़ां दी गड्डी आ, केह्ड़ा बंदा आया वा। इदां ही करदे करांदे गड्डी चली जांदी, लोकी भी अपने घरां दे विच चले जांदे आ। ते जदों टाइम गुजरदा शिकू साहब दा जेह्ड़ा वा टाइम हुंदा वा दुकान ते जान दा, क्योंकि नाइयां दा कम्म करदा हुंदा वा। ते शिकू जांदा वा अपनी दुकान दे उत्ते। उत्थे ओहदे कोई 7-8 दोस्त आ जांदे आ। ओह हइये उहनूं पुच्छणे लगदे, उहनूं कहंदे आओ बैठो यार साने, बैठो आके ते मैं तुहानूं इक गल दस्सनी है बड़ी इंपोर्टेंट। ईवन कि हल्ले ओह पुछदे नहीं है कुछ भी इहनूं, एह् पहले ही शिकू उहनूं कह दिंदा इत्थे बैठो यार मैं तुहानूं इक गल दस्सनी है, बड़ी इंपोर्टेंट गल आ। ते गल जरा तुसीं गौर नाल सुननी है, तुहानूं एक बारी मैं कहना चस आ जाएगी एक बारी वाकया सुनन दी। सारे उत्थे बह जांदे ओहदे दोस्त ते शिकू उन्हां नूं दसदा वा, तुहानूं पता वा कि अज्ज मेरे घर जेह्ड़ा गड्डी दे उत्ते बंदा आया वा। सारे पिंड आह्लें दे दिमागां च गल्ल होनी आ कि ओह बंदा कौन सीगा। ओह कहंदे यार हाँ असीं भी तां कोई पुछना कौन सीगा। कहंदा मैं तुहानूं दसदा वां ओह बंदा कौन सी। कहंदा ओह सीगा मेरा बचपन दा दोस्त, मेरा बचपन दा यार। कहंदा असीं कट्ठे स्कूले दाखल होए सीगे। मैं तुहानूं किस्सा सनाउना वा अपना कि असीं कट्ठे ही स्कूले दाखल होए सीगे। गौरमेंट दा स्कूल सीगा ते पहला दिन जेह्ड़ा सीगा ना साडा स्कूल दे विच, मैनूं ओह भी याद आ। ओहदा नाम फैसल सीगा, मैनूं शिकू कहंदे सीगे। ईवन कि मेरा नाम सीगा आमर, मैनूं ओहदा शिकू कहंदे सी। मेरे घर वालेआं ने पाता मेरा नाम शिकू ते पिंड दे विच उस्तादां ने भी शिकू कहना, दोस्तां बाकी क्लास फैलोआं ने भी शिकू लग्गे रहना। ते कहंदा ओह मेरे नाल बैठा पहले दिन ते ओहदे ढिड्ड दे विच ना पीड़, दर्द जिहनूं कहंदे आ, दर्द होई जांदी सीगी। ते उस्ताद ने उहनूं पुच्छेआ की गल्ल आ बई तैनूं फैसल, तेरे ढिड्ड च दर्द कातों हो रही आ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਾ ਅੱਜ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਕਾਹਤੋਂ ਭੇਜਦੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਸਬਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਤਫਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਫਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ, ਤਫਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੀਕੂ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਿਫਨ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਟਿਫਨ ਪਰਾਠਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਰਾਠਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟਿਫਨ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਾਠੇ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਸ਼ੀਕੂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀਕੂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਫੈਸਲ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੀਕੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਹਿਚਕਚਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਖਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਈਵਨ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ੀਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਿਫਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਕੂ ਫੈਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਪਰਾਠਾ ਅੱਜ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਖਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸ਼ੀਕੂ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਟਿਫਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਫੈਸਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾ ਪਰਾਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲ ਦੀ ਗੈਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਠਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੈਰਤ, ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗਵ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ। ਪਰਾਠਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਠੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਕੂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ
ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਾੜ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੈਸਲ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਲਾ ਲਾ। ਫੈਸਲ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਯਾਰ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ, ਚਾਏ ਸ਼ਾਏ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰਾਠਾ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਖਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਣਾ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਫੈਸਲ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਕੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਨਮਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫੈਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਉਹਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਫੈਸਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਪਰਾਠਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੀਕੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਫੈਸਲ ਨੇ ਸ਼ੀਕੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਵਲੇਵੇਂ ਲਾਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸ਼ੀਕੂ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਸਟਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਤੇਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਾਜਰਾ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁੱਖਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਘਰੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਲਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫੈਸਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਰਾਠਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ੀਕੂ ਨੇ ਪਰਾਠਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸਕੂਲੇ, ਅਤੇ ਖਵਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਨੇ ਖਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਟੱਪੀ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਾਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਕੂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੀਕੂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਰਾਠਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਖੱਪ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਰਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਾਠਾ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਵੇ ਸ਼ੀਕੂ ਦੱਸ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਪਰਾਠਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹੈਵੀ ਪਰਾਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ 3-4 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦੋਸਤ ਫੈਸਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੀਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫੈਸਲ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸ਼ੀਕੂ, ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਫੌਜਣ। ਉਹਨੂੰ ਫੌਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫੌਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੀਕੂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਜਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੀਕੂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਤੇਰਾ ਪਰਾਠਾ ਫੈਸਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅੰਮੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ, ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਘਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮਾਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਮੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਾਠਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੁਣ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
कि पहले रोज़ाना उहदे ढिड 'च दर्द ही हुंदी रहिंदी सी। जदों दा उहने मेरा पराठा खाना शुरू किया उहदे ढिड 'च दर्द नहीं हुंदी है। तो मैं ये गल किसी नूं भी दसना नहीं सी चाहुंदा हैगा, ईवन कि तुहानूं भी, कि फैसल ये महसूस ना करे कि ये वाली चीज़ कि एक गैरत नाम की चीज़ हुंदी है ना, कि एक इंसान की एक रिस्पैक्ट हुंदी है, एक इज्जत हुंदी है, कि मैं इहदा पराठा खाना वा, ये लोकां नूं दसदा फिरे कि फैसल मेरा पराठा खांदा, घरों खा के नहीं आंदा है। लिहाजा उहदी इज्जत रखदियां होइआं ना फैसल अपनी मां नूं नहीं दसदा। वो जो इसरार करदी पुछदी आ फिर उहनूं दस दिंदा, फिर उहनूं कहंदा भी अम्मी ये गल ना तूं उहदी मां दे नाल करनी आ, ना पिंड चों किसी दे नाल करनी है, ईवन कि ना ही अपने घर के किसी मैंबर दे नाल करनी है। तो फैसल नूं भी इस गल की बिनक ना पवे, उन्होंने भी पता ना चले। उहदी माँ कहंदी पुत्त तू फिक्र ही ना कर, किसी नूं पता नहीं लगेगा। तो मैनू अज फखर आ कि मैं एक हीरा पैदा किया अपने घर, कि मैं शीकू दी माँ पुत्त तू मेरा फखर दे नाल ना सिर उच्चा कर दिता वा। लिहाजा मेरा पुत्त मैं हूँ तेनों 2 पराठे बना के दिया करने आ, एक तेरा ते एक तेरे यार फैसल दा। शीकू कहंदा नहीं माँ दसो, एक छोटी क्लास दा बच्चा, कच्ची पक्की दा बच्चा, उन्होंने इन्नी अल्लाह ने अकल दी हुई है कि वह कह रहा नहीं 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 अम्मी जी 2 नहीं लै मैं एको ही जाना वा पराठा, कि अगर मैं 2 पराठे लै गया तो फैसल नूं पता लग जाना, उहदे दिल च गल आया नहीं कि इन्हें जाके घर गल कीती है अपनी माँ दे नाल, इसलिए उन्हें इनू 2 पराठे बना के दिते है। ना माँ ना, यह कम मेरे को नहीं होना हैगा, तो लिहाजा तू एक ही पराठा बना के देना वा, 2 पराठे नहीं, मैं घरों ही आके खावांगा, तो मैं अपना पराठा अपने यार नूं खवाना वा। तो उहदी माँ कहंदी चल पुत्त ठीक है, मैं इंज करांगी कि तेरे ना जिहड़ा पराठा वा उहनूं थोड़ा वड्डा कर देवांगी, उहदे वल जिहड़े आ ना वो मैं थोड़े जे ना वधा देवांगी, तो इस तरह तेरे दोस्त नूं पता नहीं चलेगा, तो तू भी नाल उहदे खा लेगा। इस तरह जिद्दां एक पराठा हुंदा वा ते वो एक किस्म दा डबल होऊगा एक ही, तुसीं दोने यार बह के अद्धा अद्धा खा लिओ। कहंदा हाँ अम्मी यह गल ठीक है। लो जी अगले दिन उहदी माँ ने फिर काम शुरू कर दिता, वड्डे वड्डे पराठे वलेवें वधाते उहदे, ते देसी घ्यो भी ज़रा थोड़ा पाना शुरू करता विच, बना के दोने टिफिन दे विच पा देना शीकू दे, शीकू ने लै जाना जिहदी तफरी होनी, तो दोनों दोस्तां ने बह के ते अपना अद्धा अद्धा पराठा उन्होंने आ जाना, उन्होंने खाना पीना। जदों दा वो फैसल ने शीकू दा पराठा खाना शुरू किया ना जी, उहदे पेट च दर्द कदी नहीं हुई उहदे। तो एक गल इत्थे सीगी कि फैसल नूं पढ़न लिखन दा बहुत शौक सीगा, बहुत हुशियार मुंडा सीगा पढ़ाई लिखाई च, लेकिन जदों उहदे ढिड च दर्द हुंदी सीगी ना तो उहदा पढ़ाई लिखाई नूं भी दिल नहीं सी करदा, कोई भी काम करन नूं दिल नहीं सी करदा, किताब वेखण नूं दिल नहीं सी करदा, कि जदों ढिड च दर्द होवे पीड़ होवे ना दोस्तों, ते ढिड च निवाला ना होवे तो वाकई कोई शै भी खाण नूं दिल नहीं करदा। ते ओह फैसल ने फिर पढ़ना लिखना दिल लगा के, तो इसी तरह फिर जो शीकू सीगा उहदी माँ गई फैसल दी माँ नूं एक दिन मिलन, ते नाल साग बना के लै गई, तो उन्होंने जाके कहंदी भैणे मैं अज साग बनाया वा, तो मैं क्या जरा तेन भी चैक करवावां कि दस कैसा साग बनाया वा। तो फैसल दी माँ जिहड़ी सी जीरा उन्हें चैक रख लिया, इसी बहाने देखो ना जी कि महसूस भी नहीं होने दिता कि बस इदां कि मैं चैक करवाने तेन लैके आई टिफिन भर के लै गई। तो इस तरह कि इन्ना चलो 1-2 डंग जिहड़ा हैगा ना इन्हां दा टप जूगा घर दे विच, कि माली हालात तंग सीगे, कि हिसाब कर लो इदां कि फैसल सुबह कुछ भी खा के नहीं सी स्कूल जांदा हैगा, तो ढिड च पीड़ ही हुंदी रहिंदी सी। तो ना जी इदां ही उहदी माँ ने कोई ना कोई सालन बना के ना वो लै जाना, जाके उन्हें कहना भैने मैं बनाया, तो मैं क्या जरा तेन भी चैक करवा दूँगा वेखन जरा कैसा बनाया वा। इदां ही बहाने ना उन्हें सालन सूलन कदी कुछ उन्होंने ना पहुँचाई जाना फैसल दे घर। तो मेरे दोस्तों जी जीरा सी ना शीकू दी माँ, उन्हें फिर ना किसी एक जिमीदार दे नाल ना जरा बाबा जी जरा मालदार सीगा, उन्हें गल की कि इदां वा फैसल एक वा बच्चा पढ़ाई लिखाई च बहुत अच्छा वा, तो उहदी माँ हैगी आ ते प्यो सिर ते नहीं है, तो उन्होंने लिहाजा कम दिओ इन्ना को उन्होंने दे दिया करो कि उन्हों दा 2-3 टाइम का अच्छा खाना वो खा लैन,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫੈਸਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਨੇ ਫਿਰ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੀਕੂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਕੂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਸ਼ੀਕੂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਕੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੈਸਲ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਕੂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸ਼ੀਕੂ ਨੇ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸ਼ੀਕੂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ੀਕੂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਸ਼ੀਕੂ ਦੇ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਮੈਲੇ ਘਚੈਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਰਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੂਟ ਬੂਟ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸ਼ੀਕੂ। ਸ਼ੀਕੂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲ ਆ। ਸ਼ੀਕੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਕੂ ਨੂੰ, ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਮਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਵਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੱਪ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਚੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਫੈਸਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਪਰਾਠਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਾਠਾ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਜੀਰਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੌਜਣ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਫੈਸਲ, ਤੂੰ ਲਿਆਦਾ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਮਿਲੇ, ਹੱਸੇ ਖੇਡੇ, ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫੈਸਲ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੇਖ ਲਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤਾ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਕੂ ਵਰਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਕੂ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ੀਕੂ ਆ, ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ੀਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੂਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸ਼ੀਕੂਆ, ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਾਠਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਾਠੇ ਦੇ ਵਲੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਧੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਪਰਾਠਾ ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਾਠੇ ਦੇ ਵਲੇਵੇਂ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਾਠੇ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਾਠਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਪਰਾਠੇ ਦੇ ਵਲੇਵੇਂ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵਾ। ਸ਼ੀਕੂਆ, ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਯਾਰ ਭੀੜ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਢਿੱਡ ਦੀ ਤੇ ਭੀੜ ਘਟਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਵਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾ ਇਹ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਨਾ ਤੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਉਹ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਉਹ, ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਉਹ,
ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਖਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੁੜ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਫਿਰ ਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਸਤੀ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ, ਉਹ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਵਿਛੜਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ। ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਚਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਧੋਖੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੋਸਤ, ਐਤਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧੋਖਾ, ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਕੁਛ, ਬੈਕ 'ਤੇ ਕੁਛ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਜਿਤਲਾਉਣਗੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਵਾ, ਹੈਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੋਸਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀ, ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਹਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਲੰਗਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਫੌਰਨ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਦਾ, ਪਨਾਹ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਵਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਿੰਗ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣੇ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਾ WhatsApp ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।